Iya, dari sana sana. Kakak tuh kau itu kenapa kan? Eh, kamera. Kor! Kor, Timo boy! I am sorry, and I will be sorry until the day I die, for my part in the chain of events which took Sultan away from his family on the Friday morning to cover a hazardous story in Kunduz. I will have to live with the consequences of my actions. Now, I'm going to check on the list, and first of all is Miss Zakia Zaki. Many journalists are killed or are being killed around the world, and Afghanistan is one of them. My cousin Basir told me about some of the journalists who were his friend and were killed in Afghanistan. I am now in a net cafe to check on a list of them. I have about 8 of them, starting with Miss Zakia Zaki, who was the director of Seoul Radio station, and Mr. Javed Azmi, who was a journalist assassinated in Kandahar. Mr. Samad Rouhani was assassinated in Helmand. Mr. Janullah Hashim Zada was assassinated on borders of Pakistan. Mr. Ajmal Naqshbandi is a very well-known person. Mr. Menadi, Mr. Sayyid Hamid Nouri, who was assassinated recently in Kabul, and Ms. Sanga Amaj, an announcer at Shemsha Television. Now, let's go and check on each of them separately, starting with Ms. Zakia. The information about these people is so brief. It's just like they're reporting a robbery or something. They were killed, they were kidnapped. There must be something more, but in these sites there's nothing. There are some weblogs here with very brief information about these people who were killed, but I don't know whether they're closed, they're not cooperating anymore. I don't know, but the pages cannot be displayed. It says that the sources are either corrupted or they're closed. That's it. Nothing else. I checked on the list of those journalists who were killed in Afghanistan, but I couldn't find much about them. Actually, there wasn't written much about them on the internet.
Now I'm going to see Mr. Rahimullah Samandar, director of Afghanistan's Journalist Center, also a member of Vakht News Agency, who was close to most of those journalists and might have more information for us. تلفنی که همراه شما گفتم در مورد قضیه قتل چند تا از ژورنالیست‌های افغان ما که در خاک کشور ما به شهادت رسیده بودن پیشنهاد آمدیم در مورد اینا گپ بزنیم، در مورد پیامدهایشان و اگر کدام فایلی دارین در مورد اینا نشون بدیم. بسیار خوش میشه. میشه ببینین فایل‌ها و چیزام داریم، اسناد دارم نشان میدیم و در ضمنش معلومات دیگه هم که با کار دارین میشه باشه. ما یک بخش داریم میدیا مانیتور میکنیم میدیا را و تمام حادثاتی که میشه مطبوعاتی رو باز یک نفر مسئول ما جمع‌آوری میکنه و بعد از اینکه بررسی کردن باز سرش راپور مینویسن. این تمام راپورهایی است مثلا که خبرنگار مورد توهین مقامات عدلی قرار گرفت. امارت اسلامی یک خط است نمیبینید شما؟ یک نامه است که به تهدیدی به یک ژورنالیست ما نوشته شده است. امارت اسلامی افغانستان مقام ولایت لوگر. شما میبینید نسیم شفق یک خبرنگار ما که رادیو آزادی کار میکنه این تهدیدآمیز نامه نوشته کرده. این تاپیش است و نشانش است. یک ژورنالیست هنوز هم زندان پکتیکا به سر میبرد نه. اینی ژورنالیستی که اختطاف شده بود و رهایی خبرنگار کاردانی از چنگ روایندگان مثلا از افغانستان. مثلا این آقای یازمی هستند که بعداً کشته شدن. یک روزنامه‌نگار افغان به تازگی از باش نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام. این آقای یازمی بودند که در پایگاه نظامی جاوید احمد یازمی میگوید چی را برخوردی که با جاوید در پایگاه نظامی بگرام شد. این تمامش گزارش نوشته شده بود، کلیپینگ از اوست. بعد این آقای یازمی هست که کشته شد در قندهار بسیار به طور مرموز. این هم میبینین آقای روحانی هستن. آقای روحانی شهید شدن. این برنامه‌ای که ما گرفته بودیم تمام مثلا تدفین و تکفین و تمام مسائلش از طرف اتحادیه ما در کابل و ولایت تمام مسائلش تنظیم شده و The Afghan journalism situation, the press freedom, freedom of expression situation in Afghanistan facing a lot of threats. This is not only in 2010. We are facing these problems from 2001 after collapse of Taliban. Although before Taliban we had nothing, no freedom, no media, no independent media. But after Taliban we have a bloom of media, a big number of media. So now the situation in terms of quantity, we have a large media industry. We have more than 30 TV channels. We have more than 110 FM radio stations. We have more than 800 publications. Although from 2002 we had it was started more than 1,500 publications. But because of the worse economy situation, the Afghan media was collapsed one by one, especially the print media. جاوید احمد کاکر یکی از خبرنگاران CTV کانادا در ولایت قندهار بود و پرونده این خبرنگار شهید تا کنون هم بسیار مشخص نیست، چه قبل از اینکه ایشان به شهادت برسند توسط نظامیان خارجی در افغانستان بازداشت شدند و ماها در زندان بگرام سپری کردند. بعد هم وقتی آزاد شدند فقط به سرعت چند ماه در قندهار به صورت مرموز به قتل رسیدند که در زمان که به قتل رسیدن 23 سال داشتند. دقیقا مشخص نیست که
چه علت سبب کشته شدن این خبرنگار شد و طالبان هم مسئولیت این قتل را به عهده نگرفتند، اما در قندهار خبرنگاران به این باور هستند که افراد ناشناسی که جاوید احمد را به قتل رساند افراد مربوط به طالبان بودند. We have one case that is in 2009 that an Afghan journalist Munadi he was killed in Kunduz with the international forces operation, especially the British troops, when they were trying to release a British citizen, American media reporter, a British citizen, and they were doing some hiding special operations, missions to release the international journalist. So the international journalist was released, but the Afghan was killed in the NATO forces or the British forces attack on the opposite side of the Taliban. So we have this one incident that we lost a journalist in the international forces operation. آقای صمد روحانی خبرنگار BBC و خبرگزاری پژواک بودند و در هلمند در جنوب غرب افغانستان فعالیت داشتند و از خبرنگاران بسیار خوب محسوب می شدند. ایشان هم در شهر لشکرگاه اختطاف شدند، بعد هم جسد شکنجه شده آقای روحانی در شهر لشکرگاه به دست آمد که به یقین منطقه تحت سلطه حکومت افغانستان بود. From a sincere farewell to the family of Sultan Munadi, October 23, 2009. یه روز پیدا شد، نمیفهم چند روز شد از آمدن اونجاش که ما با قندز میریم. از امرای خبرنگار انگلیسی رفتم در 2 ساعت 2:30 بجش روز بودم اینجا حرکت کنم، رفتم قندز. البته دیگرم در محل حادثه رفتن با صبحش پس که موندم در محل حادثه، شب اونجا موندم. صبحش پس که آمدم محل حادثه نمیفهم که 1 ساعت موندم یا زیادتر کمتری موندم. در چنگی طالبا که افتیدم طالبا بردمشون از در جای به دیگه جای و از دیگه جای به دیگه جای. هرچند روزهای اول گرچه از زبان خود منادی از طالبا ما نشنیدیم که لطکوبه شده باشه، اما ما گفته خبرنگار ایرلندی که روز اول با کنداغ کلاشینکوف هر دویشان لطکوب کرده بودند و میل سلاره در زیر دسر منادی مانده بودند که میکشیمش و کسی دیگه باز مانع شده بود و نکشتن و گفته خود از او. نمیفهم که تا چقدر واقعیت داره. خانه خوارزاده رفتیم، میخواستم تلویزیون بگیرم، تلویزیون گل کنم و فهمیدم که اینجا گپی است. گرچه با ما بسیار دلاوی و دلپوری طالبان دارن که ما گپی نداریم، سلطان همراه ماست، ما هم برادرش هستیم. ما وقت روز افطارشان درست وقت روز افطارشان بود گپ زدم، ما بیخی به حساب ما خاطر جمع ساختم. 2 شب بعد از اسارتشان 4 هلیکوپتر در ساحه که در ساحه 4 دره حمله کرده بودند که او هم از طریق افراد محلی 4 دره اطلاع داده شد که 4 هلیکوپتر در این ساحه آمده، اما بدون از اینکه به چیز دست بیافن از این ساحه رفتن. بعدش ما با نیویورک تایمز با تماس شدیم که اگر از طرف شما کسی را موظف ساختین که در اون ساحه بره، لطفا از این کار دست بکشین که به خطر از یاست. دیگه وان منکر برآمدن، گفتن که ما هیچ کسی را به خاطر از این مسئله در اونجا نفرستادیم. بعدی ما که در طرف پیگیری کردیم این کار رو گفتم بعد از 4 روز بعد از 3 روز شما صبر کنید همین توتال پارچه میاد جمع شود، ما 1-2 تا موی سفیده از بورا در جریان میگذاریم، ما قطعی کار نداریم، لش نکنیم.
یعنی 4 دفعه که ما پیش 2 نفر روان کردیم از هر طریقی که پیش شدن گپشان همی بود. این احاطه یا حولی است، این دروازه حولی است، این منزل خانواله است و این هم مهمان خانه که منادی با طالبات ای ساحه بوده. این هم رهرو مهمان خانه است به گفته خودش. اینجا یک نهر آب است، این هم زمین است، پشت سرام زمین است. اینجا یک خانه است، خانه همسایه از این. در این ساحه هم درخت است. بریتانیایی ها حمله کردن، یکی از هلیکوپترهایشان در این ساحه ششته بود. یکی هم در این ساحه ششته، یکی هم در این ساحه بود و یکی هم در بالای خانه گردش میکرد در این ساحه. یعنی نیروهایشان از این ساحه از این جهت حمله کرده بودن، از این جهت، از این جهت و از این جهت که برای صاحب خانه معلوم نبود. صاحب خانه در این ساحه خدا مخفی کرده بود، در بین زمین، در بین کشتزار جواری و یک طیاره دیگه هم رو بر روی دروازه در این ساحه. طالبا از اینجا فرار میکنن، معلوم نبود کجا رفتن. اصلا این ساحه را ترک کردن در با آمدن طیاره. و به گفته خود استیفن که استیفن در نامه نوشته کرده که ما پشت از دیوال آمدیم، در اینی ساحه ما در سلطان پیش بود و ما در پشت سرش. در اینی ساحه وقتی که دیوال ختم شد از اینجا فیر شد، از روبرو فیر شد و سلطان اینجا افتید. حولی نگفته، یک دیوار باغ بود گفته. دیوار باغ دیگه جای اینجا در این اطرافش دیوار نیست، فقط یک دیوار نیمی دیوار است و جسدش اینجا افته بود. اما وقتی که جسد منادی به دست آمد، در چبلیایش، جرابایش، دستش، چشمش و دماغش کاملا ریگ معده‌ای که از کف جوی بیسد چیز است. جوی یعنی مد میگنش به انگلیسی و به فارسی هم مد است، از اونو پر شده بود. در این قسمت و گفته استیفن که در این قسمت ارتیده بود، یعنی در دان دروازه، در آخر دیوال باغ. اما چیزی که نمونه که با خود داشت، یعنی از مد در دانش و دماغش و چشمش بود، و مد جوی بود که در یکی از جویای از این قسمت ارتیده بود که دقیقا نمیفهم که در یک جوی بوده یا در یک جوی. و مادرشان در این قسمت افتیده بوده، در خود رهرو، و دختر در داخل خانه زخمی شده. و زن وقتی که میبرامد از این خانه در اینجا به قتل رسیده بود، دخترم در خود خانه زخمی شده بود، یک قسمتی از خانه بود تخریب شده. بعد از دوباره شب تیاره آمد در پیچ خانه ما یکم فیرا شد، یکم بمبارتای دور و نزدیک، یک کم خانه هم تخریب شد. بعد دیگه تیاره حرکت میکنه، این خانوالا ما میبینه که مادرش شهید شده، همشیرهش زخمی شده در بین خانه. بازی گرفتار هم شهیدی خود و ماتم خود میشه. البته تا وقت نماز و همسایه و مردم هایی که جمع میشن صبح میرن، یک کشتزار جواری بوده که همونجا تیاره تاش بوده، میرن که منادی همونجا افتیده. در سایت نیویورک تایمز روز اول ای واضح شده بود که نیروهای کماندوی بریتانیایی برای نجات استیفن فال در ساحه چهاردره کندوز رفتند و منادی به قتل رسیده در جریان درگیری و استیفن فال آزاد شده.
این یکی از شواهدی بود که نشان دهنده از این بود که وقتی که نیروهای کماندو در یک ساحه پایین میشن به یک هدف خاص، یعنی تنها نام استفان فال لوجه رفته بود. وقتی که به یک هدف خاص در یک ساحه پایین میشن، این یک چیز مخصوص خود نظامی هست که هر جنبنده که در اطرافش باشه باید به قتل برسه و این هدف تا به دست آوردن هدف. اما نمیفهم یکی دو روز بعدش، یک روز بعدش کاملا همون سایت دوباره تغییر دادن. همون نوشته نام منادی را وقتی که سر و صدای خبرنگارا برآمد، نام منادی را دوجه علاوه کردن که نه استفان فال و منادی برای نجات از 2 نفر رفته بود. متاسفانه که روزنامه ما تا امریکا هم تلاش کردیم، گفتیم که روزنامه را به دست بیاریم، نتونستیم. اما روز اولی را در سایتشان بود. آوازه مرگ شما آوازه مرگ است. یه آدم هیچ ذکر کرده نمیتونه و هیچ با فکر نمیباشی، هیچ عقل به سرت نمیباشه. آو فطور و روز بده که هفتید دیگه تا وقتی بره تقریبا 5 نیم بجه بود که جسدش آوردن دیجه. نمیجه تفنگ چم مونده، یه تفنگ نمیجه سوختانده بود، نمیجه چه سوختانده بود دیجش پریده. هفتید و میجه خودشون بمار رفتن. بحث اساسی این است، قانون نانوشته وجود ندارد، اما ارگانهای مسئول و موظف در افغانستان خود را در برابر حیات خبرنگار افغانستانی مسئول نمیدانند و در زمینه حفظ حیات از اینها وقتی به اسارت میرن کوچکترین اقدامات لازم صورت نمیگیرد و این دلیل این است که متاسفانه خبرنگاران خارجی در بدل پول یا در بدل معامله آزاد ساختن اسرای طالبان و امثال از اینها آزاد می شوند، اما خبرنگار افغانستانی به دلیل اینکه حامی ندارد به قتل می رسد. وقتی که جسد منادی را دیدم کاملا واضح بود، یعنی زخم شهادت دهنده از این بود که منادی قصداً از فاصله بسیار نزدیک به قتل رسیده، به خاطر از اینکه همون زخمی که ایجاد شده بود، یعنی مرمی که تصادم کرده بود تینی قسمتش بود و از این قسمت سر پریده بود. یعنی علائم سوختگی از قتلی واضح شد که از فاصله بسیار نزدیک زده شده و قصداً به قتل رسیده. پارچه های مرمی که بعد دست آمد، پارچه های مرمی وزارت داخل رسما نوشته کرده که پارچه های مرمی از مرمی مخصوصی است که برای اهداف خاص استفاده میشه. یعنی اهداف خاص به این معنا که نقطه مورد نظر باید تخریب شود و جای دیگه تخریب نشود. اجمال نقشبندی در ولایت هلمند مشخصاً و به صورت واضح توسط گروه طالبان سر بریده شد.